بندو اللہ اکبر، جس خوبصورت گفتگو کے ذریعے سے خطہ عرب میں مصطفیٰ جان رحمت نے انقلاب پیدا کیا تھا، مصطفیٰ جان رحمت کا عظیم جانشین بن کر سلطان الہند سرکار غریب نواز اس زمین پر تشریف لاتے ہیں اور اپنے موعظت حسنہ کے ذریعے سے، اپنے واعظ کے ذریعے سے، اپنی گفتگو کے ذریعے سے کیسا انقلاب پیدا کرتے ہیں۔ آج بھی ہندوستان کے چھوٹے چھوٹے دیہات میں، کشمیر سے لے کے کنیا کماری تک، بنگال کی کھاڑی تک، راجستھان ہو، کرناٹک ہو، ایم پی ہو، یو پی ہو، اگر چھوٹے چھوٹے دیہات میں بھی اذان کا لاہوتی نغمہ دن میں 5 مرتبہ گنگنایا جا رہا ہے تو یہ سلطان الہند کی زبان کی برکتیں ہیں، سلطان الہند کی زبان کی محنتیں ہیں۔ اللہ اکبر۔ ایک بات بتاؤں، اللہ زبان والا زبان سمجھتا ہے تو انقلاب آتا ہے۔ غریب نواز جب ہندوستان کی زمین پر آئے تھے، یہاں کا کلچر الگ تھا، یہاں کی تہذیب الگ تھی، یہاں کا تمدن الگ تھا، یہاں کی فکر الگ تھی، یہاں کے لوگ الگ تھے، انداز زندگی جدا تھا، کھانے کا انداز الگ ہے، اٹھنے کا انداز الگ ہے، بیٹھنے کا انداز الگ ہے، سونے کا انداز الگ ہے۔ میں کسی کی تحقیر نہیں کرنا چاہتا، کتنا فرق تھا۔ اللہ اکبر۔ غریب نواز اللہ گھی کے ذریعے سے جو ہے وہ کسی کو کھلا کر جان بچانا چاہتے تھے، اور یہاں کے اس وقت کے لوگ گھی کو چراغوں میں جلا کر کے ضائع کرنا جانتے تھے۔ اللہ اکبر۔ جانوروں کا احترام تھا، انسانوں کی جو ہے وہ قربانیاں کی جا رہی تھی۔ یہاں کی سوچ ہے، ایک خاتون اگر بیوہ ہو جاتی، شوہر کی لاش کے ساتھ اسے زندہ جلایا جا رہا تھا۔ بیٹیاں پڑھانا اور بیٹیاں بچانے کا تصور اگر آج کسی ٹرک کے یا کسی لاری کی پشت پر لکھا ہوا ہے تو یہ سرکار غریب نواز کی محنتوں کا نتیجہ ہے کہ یہاں والوں کو یہ شعور ملا ہے کہ بیٹی بچائی جائے، بیٹی پڑھائی جائے۔ سلطان الہند کردار مصطفیٰ کے نائب بن کر آئے ہیں، قلب مصطفیٰ کے نائب بن کر آئے ہیں، سوچ مصطفیٰ کے نائب بن کر آئے ہیں، فکر مصطفیٰ کے نائب بن کر آئے ہیں۔ ان کی زبان کو دیکھ کر مصطفیٰ جان رحمت کی زبان کی یادیں تازہ ہوئی ہیں، ان کے چہرے کو دیکھ کر مصطفیٰ جان رحمت کے چہرے کا اندازہ ہوا ہے۔ لوگ حیران تھے جب معین کے چہرے کی رانجوں کا یہ عالم ہے تو محمد الرسول اللہ کے چہرے کے انوار کا عالم کیا ہوگا؟ جب سیدہ کا بیٹا اتنا خوبصورت ہے تو آمنہ کے لال کے حسن و جمال کا عالم کیا ہوگا؟ سلطان الہند نے انقلاب برپا کیا۔ باتیں تو بہت ہیں، موسم حمایت نہیں کرتا، میں اپنی گفتگو جلد عنوان کی طرف لا کر کے سمیٹنے کی کوشش کروں۔ اللہ اکبر۔ گفتگو اللہ بڑی عظیم ہوتی ہے۔ گفتگو سے آگ لگائی بھی جاتی ہے اور آگ بجھائی بھی جاتی ہے، خطابات سے آگ لگائی بھی جاتی ہے، آگ بجھائی بھی جاتی ہے۔ سرکار غریب نواز نے آگ لگائی بھی اور آگ بجھائی بھی۔ اللہ اکبر۔ آپ کہیں گے حیرت ہے، آپ ممدوحت کی تعریف کرنے بیٹھے ہیں یا کچھ اور؟ ہم تو دونوں آنکھوں سے دیکھتے ہیں، ہم تو سکے کے دونوں رخوں کو دیکھتے ہیں۔ ہندوستان کا ہر فرد سن لے، غریب نواز نے اپنی زبان سے اس زمین پر آگ لگائی بھی تھی، آگ بجھائی بھی تھی۔ کفر کی آگ کو بجھایا تھا، عشق مصطفیٰ کی آگ لگائی تھی، وہ آگ جس سے جہنم کی آگ سرد پڑ سکتی تھی۔ اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے۔ اللہ اکبر۔ ہندوستان کا مبلغ اعظم اب آئیے، انہوں نے اپنے خطبات کے ذریعے سے، خطابات ہم بھی کرتے ہیں، ویسے میں کوئی خطیب تو نہیں ہوں لیکن لوگ کہہ دیتے ہیں، شاید وہ خطا اجتہادی کرتے اس معاملے کے اندر، لیکن لوگ جو ہے وہ خطیب کہہ دیتے ہیں۔ میں کوئی خطیب بھی نہیں، کوئی وائز بھی نہیں، کوئی ادیب بھی نہیں، کوئی اہل علم بھی نہیں، لیکن ایک بات ہے، خطابت ہم بھی کرتے ہیں، تقریر کرتے کرتے گلے بیٹھ جاتے ہیں۔ ہم اپنے مریدوں کو نمازی نہیں بنا پاتے، ہم اپنے بچوں کو نمازی نہیں بنا پاتے، ہم اپنے شاگردوں کو نمازی نہیں بنا پاتے۔ برسوں سے جو لوگ ملتے ہیں بے نمازی تھے، اب بھی بے نمازی ہے۔ سلطان الہند تمہاری زبان میں کیا تاثیر تھی؟ تم نے صرف نمازی نہیں بنایا، تم نے 90 لاکھ کو ایمان کی دولت عطا فرمائی۔ لوگ یقین نہیں کر پا رہے ہیں، ایک گملہ بھی نہیں ٹوٹا ہے، 90 لاکھ کو ایمان مل گیا ہے۔ ایک
माला भी नहीं टूटी है, 90 लाख को ईमान मिल गया है, किसी की मजहबी इबादत गाह को मिस्मार नहीं किया गया है, 90 लाख को ईमान मिल गया है, किसी को तू तक नहीं कहा है। अल्लाह अकबर। मैं जिम्मेदारी से एक एक लफ्ज का जिम्मेदार मैं खुद हूं, किसी को तू भी नहीं कहा, किसी को अबे भी नहीं कहा, और 90 लाख को ईमान की दौलत नसीब हो गई है। कोई मुनाजरा नहीं हुआ, 90 लाख को ईमान की दौलत नसीब हो गई है। कोई कॉन्फ्रेंस नहीं हुई, 90 लाख को ईमान की दौलत नसीब हो गई है। वजह, उन्होंने वास कहा था, उन्होंने खिताबत के जौहर नहीं दिखाए थे, उन्होंने वास कहा था। वास किसे कहते हैं? दिल सोजी के साथ हक के पैगाम को किसी के दरवाजे दिल पर रख देने को वास कहते हैं। सरकार मोइन मिल्लत वद्दीन कैसे खूबसूरत वाइस थे, कैसी खूबसूरत गुफ्तगू की थी। अल्लाह अकबर। वो खुदा के गद्दार जो कभी गोबर के सामने सजदा कर रहे थे, चूहों के सामने सजदा कर रहे थे, सांप और बिल्लियों के सामने सजदा कर रहे थे, वो आवारा पेशानी को सिर्फ अपने लफ्जों के वो चंद सादे सीधे जुमलों के गुलदस्ते सजे हुए जब उनके दरवाजे दिल पे रखा है, तो अल्लाह अकबर, खुदा के बाकियों को खुदा का वफादार बना दिया है। और आप अंदाजा फरमाएं, आज भी देख ले, दुनिया के तमाम खित्तों का जायजा ले, किसी मुबल्लिग को इतनी पजीराई नहीं मिली जो हिंदुस्तान में सुल्तानुल हिंद सरकारे गरीब नवाज को मिली थी। अल्लाह अकबर। वास किस तरह का था? अगर मैं आपके सामने इसी पे गुफ्तगू करूं तो बहुत वक्त जाए, लेकिन मैं आप बात समेटता हूं। वास किस तरह का था, कैसी गुफ्तगू करते थे? वास लोगों की अक्लों के मुताबिक, लोगों के शऊर के मुताबिक, लोगों के अंदाज़े जिंदगी के मुताबिक। आइए, हिंदुस्तान में जब आपने कदम रखा तो उस वक्त बदकारी बहुत आम थी। अब ध्यान से सुनना, बदकारी बहुत आम थी, जिना बहुत आम था। अल्लाह अकबर। लोग जानवरों के साथ भी कुछ लोग बदकारियां किया करते थे। आज भी ऐसे बदकार लोग हैं जो बदकारी बहुत आगे हैं। अल्लाह अकबर। सुल्तानुल हिंद सरकारे गरीब नवाज की महफिल है। कोई महफिल 10 मिनट की है, कोई महफिल 15 मिनट की है, कोई महफिल 20 मिनट की है, इससे ज्यादा की महफिलें नजर नहीं आती। अंदाजे गुफ्तगू देखें, सुल्तानुल हिंद फरमाती हैं, अल्लाह अकबर, जब सरकारे आदम अलैहिस्सलाम को जमीन पर उतारा गया और आप जमीन पर उतरे तो मियाँ बीवी में जुदाई हो गई। लंबा सा उन्वान है, उसकी तरफ नहीं जाता। कुदरत ने लिबास तक ले लिया। ध्यान से सुनना, कुदरत ने लिबास तक ले लिया। जिस आदम को जन्नत में बनाया था, जन्नत से बाहर किया। हमारे लिए कितनी इबरत की बात है, एक लग़्ज़िश पैगंबराना पर मासूम को जन्नत से बाहर कर दिया जाता है। इतने सारे पाप करने वाले जन्नत में दाखिले का ख्वाब कैसे देख लेते हैं? हैरत की बात यह है, मासूम अगर लग़्ज़िश पैगंबराना करे तो सिर्फ बाहर नहीं किया जा रहा है, लिबास तक ले लिया जा रहा है। मैं बेबाक लोगों की तरह ये तो नहीं कहूंगा कि लिबास छीन लिया गया, नहीं। अल्लाह अकबर। हजरत आदम से लिबास वापस ले लिया गया, हजरत हव्वा से लिबास वापस ले लिया गया। एक बात बताऊं, पता चला अच्छा लिबास परमानेंट उन्हीं लोगों को दिया जाता है जो गुनाह नहीं करते, जो बदकारी नहीं करते, जो बुराई नहीं करते। मेरे जवानों, अगर हमेशा खूबसूरत लिबास पहनना चाहते हो तो गुनाह छोड़ दो। आज तुम अपनी कोशिशों से पहन रहे हो, अल्लाह तुम्हें अपने करम से पहनाएगा। मरने के बाद भी तुम्हें जन्नत का लिबास पहनाया जाएगा, जन्नत के बाद के तख्त व ताज पे तुम्हें बिठाया जाएगा। बहरहाल लिबास वापस लिया गया, बीवी को जद्दा में उतारा गया और शौहर को हिंद में उतारा गया। मैं फिर इसकी तरफ जाऊंगा तो लंबी होगी, लेकिन आपने बार बार सुना भी होगा खुतबा से। पता चला मियाँ बीवी में जुदाई, मैं उनको गुनाहगार नहीं कह रहा हूँ, ना उनके फेल को गुनाह कह रहा हूँ, समझाने के लिए कह रहा हूँ। मियाँ बीवी जब अल्लाह की नाफरमानी करते हैं तो अल्लाह बता रहा है कि ऐसे जुदाई पैदा हो। आज लोग कहते हैं तलाक ज्यादा क्यों हो रही है? मैंने कहा मियाँ बीवी गुनाह कर रहे, अगर वो गुनाह करना छोड़ दें तो मियाँ बीवी में जुदाई पैदा। हजरत आदम ने कोई गुनाह नहीं किया था, खता नहीं की थी, वो लग़्ज़िश पैगंबराना थी, उसके पीछे करोड़ा करोड़ हिकमत थी, लेकिन जुदा किया। देखो पता चला जुदाई अल्लाह की नाफरमानी की वजह से होती। हम नाफरमानी कर रहे हैं, उन्होंने नाफरमानी नहीं की थी, उन्होंने तो लग़्ज़िश पैगंबराना की थी, लेकिन दोनों को कितना दूर कर दिया गया। बहरहाल तौबा की, 200 साल तक तौबा की। यहां तो एक जलसे में तौबा करके घमंड कर रहे हैं कि हमने तौबा कर ली,
मुजरिम पाप और जिना और अय्याशियां करके एक बार अस्तगफिरुल्लाह रस्मी तौर पे पढ़ के सोचते हैं कि मैं जन्नती हो गया, हो भी सकते हो, मुझे कोई एतराज नहीं, लेकिन कुदरत की गैरत का अंदाजा कौन करेगा? मासूम 200 साल तक के तौबा करता है और कोई जवाब नहीं दिया जाता, लेकिन उसके बाद फिर एक जुमला जबान से निकलता है, या अल्लाह तेरा वो महबूब जिसका नाम मोहम्मद अहमद है, उनके सदक़े में मुझे माफ कर दे। तो रहमते खुदा हजरते आदम की बलाएं लेती है और कहा जाते आदम ये नाम तुमने कहां से जाना? तो उस वक्त जवाब आता है, या अल्लाह जब हमने आंखें खोली थी तो अर्श के पाए पर तेरे नाम के साथ उनका नाम देखा, अल्लाह अकबर, जन्नत के दरख्तों के पत्तों पर तेरे नाम के साथ उनका नाम देखा, जन्नत के फूलों पर तेरे नाम के साथ उनका नाम देखा, हूरों की पेशानी पर तेरे नाम के साथ उनका नाम देखा, हूराने जन्नत की पुतलियों पर, आंख की पुतलियों पर तेरे नाम के साथ उनका नाम देखा। तो तूने जिसका नाम अपने नाम के साथ जगह जगह लिख रखा है, हमें पता चल गया कि वो तेरा महबूब है, उसी के सदके में माफ कर दे। अब तक 200 साल तक जवाब नहीं आया, लेकिन अब जवाब आया तो इस शान से आदम उसका नाम लेकर तूने अपने लिए माफी तलब की। अगर अपनी सारी औलाद के लिए माफी मांगते तो हम सबको माफ कर दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये नाम कोई काम बिगड़ने नहीं देता, बिगड़े भी बना देता है। सब नामे मोहम्मद, आंखों का तारा नामे मोहम्मद, दिल का उजाला नामे मोहम्मद, सल्ले अला का सेहरा सजाकर दूल्हा बनाया नामे मोहम्मद, बढ़ती दुरूदे दौड़ेगी हो रे लाशा जो लेगा नामे मोहम्मद, पूछेगा मौला मुझसे, पूछेगा मौला लाया है क्या क्या, मैं ये कहूंगा नामे मोहम्मद। सुभान अल्लाह।